is what we have studied in the previous class, the truth table of 3 to 8 decoders, and this is the inputs A2, A1 and A0 and all. And see, for this 0 0 only one is high, D0 is higher, and for 0 0 1 D1 is higher. Okay, this you can write down, either you can write D0 to D7 here, or you can write D7 to D0 in this order. No, it doesn't make any sense. So it only you have to see that you should have to put the higher in diagonal, that is only one output should be higher for a particular input. Okay, that should be taken into care. So next one, we see the schematic representation. See, this is the schematic representation, and here we can see D0 is equal to A2 A1 A0 complement. D1 is A2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 here. So that is A0 is equal to 1. So this is 0 1 0 here, that is A1 is equal to 1, that is A2 complement A1. So you can see that A2 complement means this one, A2 complement and A1 and A0 complement. So you can see we are getting this A0 complement value from here, and this is being connected to here. See, this is being connected. So this is A0 complement. And next one, A1 means this one, this value. See, you can see this value is being connected here. A1 is being connected and the information is fed to here. Next one, the information is fed to here like this. Next one is A2. A2 means A2 complement. So A2 complement is this one, and you can see it is being connected to this line. So this is the only logic which I told you in the previous class. It is the only logic through which you can implement the decoder. Okay, it is a more simplest logic through which you can implement. So multi-level, so 3:8 decoder, you can put 3 input and output will be Y0 to Y7. So like this also you can implement. So next we came to the enable. Enable is a common input to logic function. See it in memories and today's logic blocks. So what happens in the enable, when enable is input is higher, then only the decoder will function. Otherwise the decoder will not function. Say for 2 to 4 line decoder, like this, for 2 to 4 line decoder, so the enable will be 0. So what happens to the AND gate when the if you put one enable signal here, this is the input signal and this is the enable signal. When the AND gate will be higher, when the both input is high, then only the AND gate will be higher. So whatever the input which you give, say for example this AND gate, there are having 3 inputs. Consider it as having 3 inputs, and one input will be enable. And other input is this A2 and A1. If I put enable is equal to 0, if I make this both one as higher, then also the output will be 0. The output will be 1 only when the enable is higher. Only once the gate is enabled, then only the decoder will function. Otherwise the decoder will not function. So when 3 input is higher, then only the output is higher. So what happens for if I put this function here, you can just observe this one, and for when the enable is equal to 0 here, A1 is not there, A2 A0 is not there, and D0, D1, D2, D3 will be off condition. When enable is being enabled, when you enabled
is equal to 1, when enable becomes 1, then only the decoder will work. Then only the decoder will work. When the enable is not when the enable is made 0, so whatever the input which you give, 1 1 1 0 or 1 0, whatever the input which you give, when the enable is 0, the output is always 0. So this is what we get here. അതായത് എനേബിൾ എപ്പോഴാണോ 0 ആവുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്താ ആ ഗേറ്റ്, ആ ഒരു ഡീകോഡർ വർക്കാവില്ല. ഡീകോഡർ വർക്കാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് എനേബിളാണ്. ആ എനേബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്വിച്ച്. only one the switch is turned on, it is like an switch. Only once it is turned on, the circuit will work. Otherwise the circuit will not work for a particular input. അതൊരു ബാറ്ററി പോലെയാണ്. ആ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡീകോഡർ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡീകോഡർ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കാവില്ല. അതേപോലെയാണ് എനേബിൾ 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിട്ടുണ്ടാവും. Okay, when the enable it becomes 1, you can see here, from here to here you can see when enable is for 0 0, the D0 will be 1. For 0 1, the D1 will be 1. For 1 0, the D2 will be 1. For 1 1, the D3 will be 1. So here all you can see the enable is 1 here. Enable 1 ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ വർക്കാവാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനേബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് this enable is being enabled, then only this gate will be working. So here what they do, they did for 2 input NAND gate, 2 input AND gate, it is being fed to this one AND gate. So here we are getting the value as A1 complement and A0 complement. A1 complement and A0 complement is only works only when this enable is 1. So when the enable is 1, then only this output will be 1 here. So whatever the input which you give, A0 will be if you give 1 here, then if you give enable as 0, then what becomes, the output will be 0. Only when the enable is higher, അതായത് ഈ എനേബിൾ എപ്പോഴാണോ ഹൈ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻപുട്ടിന് അത് D1 അത് ബൾബ് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, D1 എപ്പോഴും ഓഫായിരിക്കും. സോ അത് ഇത് സെയിം ആണ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു 2 to 4 ലൈൻ ഡീകോഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് നോക്കുക, ഇത് D0, ഇതെന്താണ്, ഇത് D1 ആണ്. D1 എന്താ വേണ്ടത്, D1 എവിടെ 1 ആവുന്നത്, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് A0, A1 കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാ, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാ, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് A0 ഇടുന്ന് കിട്ടുക, A0 ഇടുന്ന് കിട്ടി, A0 ഇവിടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാ, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി, കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ഈസ് A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു A0. So this is A1 complement and this is A0. അത് നമ്മൾ ഏതിൽ കൊടുത്തു, ഈ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് 1 0 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്. സോ 1 0 ആണ്. സോ 1 0 പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത്, അത് 1 0 അത് വർക്കാവണമെങ്കിൽ അതെന്ത് വേണം, അതായത് A1, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കൂടാ, A1 എന്താ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത്, A1 0 കൊടുത്തു അല്ലേ, A1 0 കൊടുത്തു. അതെന്ത് ചെയ്തു, A1 നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി, ഇവിടെ 1 കിട്ടി അല്ലേ. അതല്ല നിങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തത്, അതല്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താ, 1 ആണ്. പിന്നെ എന്താ, A0 ഓൾറെഡി 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എപ്പം എനേബിൾ 1 ആയാൽ മാത്രമേ ഈ 3 1 വരത്തുള്ളൂ. ഈ 3 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് D1 സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും. ഓക്കെ, സോ A1 പറഞ്ഞത് 0 തന്നെയാണ്.
പക്ഷേ അത് നോട്ട് ഗേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ A1 കൊടുക്കുന്നത്, A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ A1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ A1 0 ആകുമ്പം 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ, അത് 1 ആവും. സോ അത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരും. 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആവും. ആ 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ A0 ഓൾറെഡി 1 അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 × 1 ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഹയർ. അപ്പോൾ എനേബിൾ എപ്പോഴാണ് ഹൈ ആവുന്നത്, അപ്പം D1 വിൽ ബി വർക്കിംഗ്, D1 വിൽ ബി ഹയർ. സോ സിമിലർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ D2 ഓൾസോ. D2വും D3ക്കും ഇതേപോലെ റൂൾസ് ബാധകമാണ്. D2ൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. D2ൻ്റെ കാര്യം A1ഉം A0 നോക്കാം. A1 എന്താണ്, A1 × A0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, A0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാ, A0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് A1, ഇതാ A1 × A0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ A1 എന്താണ്, A1 1 ആണ്, A0 0 ആണ്. സോ A0 കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 0 കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ 1 ആയി. സോ ഇവിടെ 1 വന്നു. സോ ഇവിടെ A1 എന്താണ്, A1 ഓൾറെഡി 1 തന്നെയാണ്. സോ 1 × 1 എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. സോ എനേബിൾ 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് D2 1 ആവും. സോ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് A1ഉം A0ഉം വരും. സോ ഇത് നോക്കാം, ഇത് A0 A1 ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരും. ഇത് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവും, എനേബിൾ ഹൈ ആകുമ്പോൾ D3യും ഹൈ ആവും. സോ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 to 4 ലൈൻ ഡീകോഡറിനെ എനേബിൾ ഇൻപുട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എനേബിൾ മീൻസ് ടു കൺട്രോൾ. ഒരു ഡീകോഡറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് യു ക്യാൻ ഐദർ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി ഡീകോഡർ. അതായത് ഏത് സമയത്താണ് ഡീകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് സമയത്ത് ഡീകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനേബിളിനെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവും. അതുമല്ല, എനേബിൾ ത്രൂ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി capacity of decoder. So that is the enable can be used for expansion also. It can be used for expansion ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ എനേബിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതായത് A2 ഹയർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡീകോഡർ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അതായത് A2 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും. സോ ഇത് 1 കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു 0. അപ്പോൾ 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എനേബിൾ വർക്കാവോ, ഇല്ല, ഇത് വർക്കാവില്ല. സോ ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ, A2 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും. A2 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും. അതായത് A2 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും, A2 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും. ദിസ് ഡീകോഡർ വർക്ക്സ് വെൻ A2 is equal to 0 and this decoder works when A2 is equal to 1. So similarly, like that you can implement, you can add the two decoders നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളാണ്, നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. A1 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, A0 ഇതിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ 0 തന്നെ വരും. ബട്ട് ഇത് A1 ഹൈ ആയിരിക്കണം. A1 ഹൈ ആണെങ്കിൽ എനേബിൾ ഹൈ ആയിരിക്കണം. എനേബിൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് അത് ഓൺ ആവുക, D4 ഓൺ ആവും. പിന്നെ ഇത് 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് D5 ഓൺ ആവും, ഇത് ഓഫ് ആവും. സോ അതേ രീതിയിൽ ഇത് വർക്കാവും എപ്പം A2 ഹൈ ആവുമ്പോൾ. സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് A2 ഹൈ ആയിട്ടില്ല, A2 ലോ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഏത് ഡീകോഡറാണ് വർക്ക് ആവുക, ഈ ഡീകോഡർ വർക്കാവും. A2 ലോ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, 0 കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാ 1 എനേബിളായി. സോ എനേബിൾ. അപ്പോൾ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഓൺ ആവുക, ഇത് ഓൺ ആവും. 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഓൺ ആവും, ഇത് ഓൺ ആവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ആവും, ഇത് രണ്ടും ഓഫ് ആവും. സോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 1 0 ആണെങ്കിൽ D2 ഓൺ ആവും,
ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ആവും. ഇപ്പോൾ 1 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ D3 ഓൺ ആവും, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ആവും. സോ ആ രീതിയിൽ ഇത് എനേബിൾ എപ്പോഴാണോ A2 0 ആവുന്നത് അപ്പം ഈ ഡീകോഡർ ടോപ്പിലത്തെ ഡീകോഡർ ഓൺ ആവും, A2 1 ആവുമ്പോൾ ബോട്ടമിലത്തെ ഡീകോഡർ ഓൺ ആവും. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് 2 decoder. You can connect 2 decoder and you can use it for working. സോ ഡീകോഡേഴ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഡീകോഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക, 0 0 0 0 0 വന്നു. ഇവിടെ 0 0 വരുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് ഫുള്ള് ഇത് Y7 Y6 Y5 Y4, ഇത് Y7 Y6 Y5 Y4 ഇതെല്ലാം എന്താ, അത് 0 ആണ്. എന്താ അവിടെ 0 ആണ്, ഈ എനേബിളിന് കിട്ടിയത് എന്താ, അത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാവില്ല, ഇത് വർക്കാവും. അപ്പോൾ 0 കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണ്, 1 ആയി. അപ്പം Y3 Y2 Y1 Y0 അത് മാത്രം വർക്കായി. ഇത് മാത്രം ഇതിൽ വർക്കായി, ഇതിന് വർക്കായി. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 1 കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, 1 കൊടുത്താൽ ഏതാണ് വർക്കാവുക, 1 കൊടുത്താൽ ഇത് വർക്കാവും. അപ്പം ഇപ്പോൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, 1 കൊടുത്ത് എനേബിൾ 1 ആയി. സോ എനേബിൾ 1 ആകുമ്പോഴോ Y7 Y6 Y5 Y4 വർക്കായി. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, എനേബിൾ 1 ആയി. അപ്പം Y6 Y5 Y4 വർക്കായി. സോ അപ്പോൾ ഏത് വർക്കാവില്ല, ഇത് വർക്കാവില്ല. സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീകോഡേഴ്സിനെ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇതിന് വേറെ രീതിയിലുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് ഹൈ ഡീകോഡറും ആക്റ്റീവ് ലോ ഡീകോഡറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.